Oh, sympa. Une attaque terroriste dès le début. Super. 聞いてんの？はい、何を聞いてた？情報が入ったんですよね。ミスタースタンドの宿敵の居場所。それで？僕が行って。未練がましいわね。けじめをつけたんでしょ？自分で決めたのなら腹をくくりなさい。諦めたことが全部無意味になる。それで自分の任務を理解した？スタンドの宿敵マッドウルフを倒す。違う。ミスタースタンドを飛び越えてトップトップ10に入るの。マッドウルフはそのための踏み台。Que la compétition commence. Oh, la DA est incroyable, les gars. Elle déçoit pas du tout. 火の手が激しすぎる。ホースが足りない。隣の建物から調達してくれ。あそこだ。 Mais ça y est, あの lui. 時俺には信念があった。あの子のため絶対に Mais 倒れな c'est いと。 quoi ce このニュースは世 Ikemen? 間を大いに沸かせ、彼の信頼値は跳ね上がった。マイティグローリーの幹部だったシャン代表は思い切って会社を辞め、スタンドを不屈のヒーローとしてプロデュースしたの。そしてスタンドはコンデンの宿敵シャドウを倒し、ランキングトップ10に躍り出た。シャドウの襲撃により多数の死傷者が出ました。コンデンが追撃中です。連合会も救援を送りましたが誰も追いつけません。はい、電波が悪くて誰の救援ですか？この世で俺に追いつけるやつはいねえ。 Wesh. まったく。 Hein? すみません、同じドリンクを。トップ10入りするともっと重要な使命が与えられた。世界一重い岩を動かす視点になった En fait, il a une giga force. それって重要？連合会はその岩を使って彼の石像を作り、 Ah ouais, non, lui, ヒ c'est ーローストリ vraiment ートの quelqu'un 入 de り口に fou. 立ててヒーローシップのシンボルとしているわ。いつの世も時と場所を問わず誰もがフェアな世界を望む。だが均衡を維持するには重責を担う必要がある。よってこの石像はヒーローたちの共同宣言だ。世界を守るべく決して倒れない。そして今日はスペシャルゲストを招いた。さあ、私がやろう。その赤いスカーフはミスタースタンドのトレードマー En ク tout cas, il y a un flow. Ça, c'est le numéro 10, ouais. Il est 同 effrayant じ事 déjà. 務所なのに飛び越えろって？スタンドが自分で捕まえればいいのに。ヒーローはあまたいるけれど X の称号は一人だけ。遠慮なんていらない。それとスタンドがマッドウルフに手を焼いてるのはそれなりの理由がある。この排水溝はマッドウルフの隠れ家につ Et い lui, il て est dans le top 15, c'est ça, hein. そういうことか。スタンドは人々の信頼によって倒れず立ち続けられてるけど、副作用で腰を曲げたり張ったりできないんだ。だからマッドウルフの隠れ家は地下よ。排水溝は複雑に入り組んでて街全体に広がってる。ここもたくさんある入り口のうちの一つ。他のヒーローもすでに情報を入手して動き出しているかもしれない。なら悪さしに出てきたところを倒せばいい。
奴が破壊するしか脳のない単細胞なら宿敵にまでなってない。暴力よりも恐ろしいものって何だと思う？魔力？想像力よ。人々にある思想を埋め込み、繰り返しすり込んでいくと木のように成長する。その木が生い茂れば一つの新しい概念が生まれる。マッドウルフはスタンドのイメージをねじ曲げた絵本を作ったのよ。これが邪悪な種の正体。奴は地下の隠れ家で絵本を制作してるの。奴自身悪い狼として登場する絵本をね。そしてこの状況にスタンドは立ち向かう術を持たない。なぜならマッドウルフが狙うのは人々がスタンドに対して持つイメージを壊すことだから。Ouais, c'est elle au début. スタンドは連合会の象徴だ。彼のイメージが歪められたらヒーローシステムも影響を受ける。早く解決しないと。助けて。使えちまった。え？いつの世も時と場所を問わず誰もがフェアな世界を望む。だが均衡を維持するには重責を担う必要がある。よってこの石像はヒーローたちの共同宣言だ。世界を守るべく決して倒れない。はーい、今日の課外授業はこれでおしまいです。ミスタースタンドにさよならしましょう。さあみんなお礼を言って。ミスタースタンド、質問があります。どうして石像は赤いスカーフをしてないんですか？おお。すまねえ。申し訳ない。慌てて引っ張ったもんだから。まさかズボンまで。やめてくれ。ところでナイス、あんたもマッドウルフを探しに。ああ、君は無名のヒーローさ。名乗るまでもない。Ouais, il ose pas le regarder. あんたが来れば俺の出番はなさそうだ。撤退しよう。Ouais! Ah, le fumier! ヒーローはあまたいるけれど X の称号は一人だけ。どう？Mais 隠れ家は non! 見つかった？ Oh, l'ordure! C'est un drac au feu, ça. Junさん、僕の現在地を調べてください。ずっと謎だったのに急に大勢のヒーローに情報が流れた。これは Oh, il te reste 10 secondes. 罠か。現 Vitesse! 在地はヒーローストリートの入り口。このスカーフは君と同い年くらいの女の子がくれたんだ。逃げるか。Aïe aïe 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 aïe. Mais bon, un sacré fight là, je crois. Oh. Mais il est inflexible hein, comme il faut là. Incroyable, ça reproduit la scène.
Elle est sérieuse, よう elle? やく会えたなミスタースタンド。その子を離せ。この時のためずっと準備してきた。お前の相手は俺だろ。その子は関係ない。違う、私の目当てはそいつだ。ヒーローの象徴であるその石像を破壊する。 Ils ont tous du flow. その意味お前も分かっているはず。他のヒーローはなんで来てくれないの？ Aïe, aïe, il va falloir aider tout le monde. 助けを求めても無駄だ。 Ah, ils sont là occupés même. 石像を諦めるか、この子を犠牲にするか、二つに一つ。どこの悪党だ。なんてひどいことを。ヒーローのメンツとやらを守るために目の前の子供を見殺しにするつもりか。Hey, hey! Nice! ナイス。早くその子を助けろ。奴はその子を殺さない。石像を壊すのが狙いでもない。本当の目的は君を倒すこと。正確に言うと君を解放したいんだ。なぜなら奴こそが君が必死で火事から救い、 Oh, 君に赤 incroyable! いスカーフを送った少女だから。 Non! Oh, j'ai eu des frissons, les gars. Ah non, c'est incroyable. そんな。どうして。彼女が憎むのは君でなく君が背負っているもの。絵本の中で君のイメージを壊したのは本当の君の姿を世間に広めたかったから。Ouais, elle a quand même fait une dinguerie, hein. Mais c'est une histoire de fou, là, hein. Je suis choqué. 大丈夫だ。心配ない。俺は絶対に倒れない。今日はスペシャルゲストを招いた。ごめんよ。もうかがめないんだ。私がやろう。 Oh, c'est dingue. Ah, j'ai des frissons, moi, je trouve ça trop beau. お前、あ、何書いてんだ。ミスタースタンド。これがミスタースタンド。みんな見ろよ。これがミスタースタンドだってさ。彼は鋼のように強いんだ。違うよ。泣いたり笑ったりもする優しい人なの。笑わせんな。この嘘つきだよ。嘘つき狼。この子ミスタースタンドをディスってたよね。 Mais ミスタースタンド non. に助けられたとか言ってたぞ。まさかあの子嘘つきで有名だもん。信じ Oh られる。 non, ça c'est vraiment スタ méchant. ンドが弱いわけないでしょ。頭おかしいんだ。ヒーロー悪く言うんじゃない。もうやめて。消防士さんを私に返して。 Oh, j'ai eu des frissons, les gars. C'est une dinguerie. すまない。すまない。炎が迫り来る中、よく瓦礫を支えられましたね。信念があったんです。この子のため絶対に倒れないと。消防士さん、私も手伝う。頑張って。 Incroyable. が俺に Incroyable. 頑張り続ける信念と
勇気をくれた。 Attends, mais du coup, il va mourir là, wesh. Nice, voilà, nice. Nice. Oh non, faudrait pas qu'il meure, ce serait trop con. Ah, incroyable. Incroyable. Ah, ça va devenir le nouveau symbole. Ouais, là, top 10 facile, ouais. Ah oui, ça fait un live direct. Incroyable. Lâchez des likes. Sauvez-vous. Mais du coup, vu qu'elle le stream, il devient plus fort, non? En fait, plus il y a de monde qui le soutient, plus il y a de monde qui lui donne de la force, il devient plus fort. Aïe aïe aïe. Ikemen. Nice. Ah, il me régale. まさに奇跡。信頼値がミスタースタンドを超えたわ。ナイスがヒーローランキングのトップ10に入った。 Let's go やっと top 分かったよ。 10. こんなに重かったんだな。先週連合会広場でミスタースタンドを救ったナイスはヒーローランキング第10位に躍り出ました。 Oh le flow. En plus il est rentré dans le top 10 avec un flow incroyable hein. Changement d'étage? あさってと聞いてたんで明日出ていくつもりだった。あ、違うんだ。追い出しに来たわけじゃない。ああ、分かってるよ。ランクが上がると冗談が通じなくなるのか。すごく嬉しそうに笑うんですね。君のおかげだ。ヒーローをやめてどうするんです？もちろん当分は思いっきり横になる。 Attends, quoi, il a jamais pu se coucher, ça veut dire? Depuis qu'il avait son pouvoir? 本当は倒れたかったのか。Ah, c'est dingue. 人々は私を信じた。だが私の日常はこの上なく不便なことだらけ。Oh non. Oh non. 羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹。 Ah non, en fait c'est une folie le délire des pouvoirs en 信 fait. じてた。これがヒーローになるための代償だと今思えば大バカだな。僕も実は悩みがある。例えば荒探しをしないと気が済まなくなって落ち着かないこと。湿っぽい話をしたな。 Il avait un lit debout, 過 frère. 去の君とはもう違う。この会に来たことは覚悟を決めて選択した結果だ。本当は C'est une 悪 dinguerie. いが約束があるんだ。好きに見学してく Ouais, れ。新居になれるといい。僕はナイスじゃない。 Waouh. 誰だろうと自分らしくいろ。 S'en bat les couilles lui, ça y est, la retraite, il attendait que ça. On va plus jamais le revoir. Mais du coup, il a perdu ses pouvoirs lui. 何を求めてるかまだわからない。だけど自分が何を求めてないかはわかる。あなたは？あなたの心はどこへ？皆さんごきげんよう。今日はナイスのヒーローランキングトップ10入りを祝ってここで彼にまつわる暴露話。俺は小友人。死んだはずよね。
Oh 皆さんも non. ご覧の通りシャオユエチンは死んではいないしナイスは作り上げられた存在に過ぎない。 Oh そし non. て Du coup, il va perdre tous ses この pouvoirs, non? 私が奴の化けの皮を剥がしてやろう。 Ouais, ça va vite, hein, par contre, hein. Ouah, ça va un peu trop vite, là, hein. C'est la merde, les gars. Ça va extrêmement vite. Merde. En fait, du coup, c'est déjà fini. Mais vraiment, ça passe trop vite, cet anime. Ça va niquer sa confiance, là. Mais en fait, là, le problème, c'est que... En fait, attends, j'ouvre la porte à mon chat puisqu'il veut sortir. Attendez. Déjà, pour comprendre le système de pouvoir, si, par exemple, moi, demain, j'ai une réputation... d'influenceur en tant que mec, par exemple, il dort jamais. Ça veut dire que je pourrais jamais plus dormir. Ou genre, je pue. Par exemple, genre moi, je suis un streamer qui pue. Ça veut dire que mon pouvoir, c'est genre, je pue de fou. Zarma, si tout le monde pense que je suis raciste, Zarma, je deviens le H. C'est ça, mon pouvoir. Ok, ça va. T'as un buff contre les non-blancs. Zarma, les seuls qui peuvent me battre à la bagarre, c'est les blancs. Mais le pire c'est que ça se tient. Parce qu'en théorie c'est comme ça que ça fonctionne. Putain je suis mort. C'est incroyable le système. Je trouve il est trop original. Et du coup là l'autre trou du cul, il a balancé qu'elle a survécu. Et il va balancer aussi. Maintenant est-ce que les gens vont croire ou pas? Il y a moyen de retourner le truc. Là, le problème, c'est que le mec va perdre ses pouvoirs au prochain. En fait, tu dois tourner l'opinion publique. Tu dois tourner l'opinion publique vers toi comme il faut. Par exemple, là maintenant, soit ils vont jouer. Genre, tout le monde va se faire avoir en mode. C'est juste un autre mec qui a pris son rôle et tout. Faut tout jouer en ta faveur en fait. Soit ils tournent le délire en mode. Bah, en fait, c'est simple. C'est un imposteur. Du coup, il va perdre tous ses pouvoirs. Soit ils vont tourner le truc en mode. Bah, en fait, c'est simple. De base, c'est un mec, lui, c'est personne. Et il voulait sauver les gens. Et il voulait vraiment devenir un héros. Et du coup, ça va influencer encore plus sa réputation. Ils vont se dire putain c'est vraiment un bonhomme et tout. C'est vraiment un brave. Et du coup il va devenir encore plus balèze tu vois. Mais là ils vont apprendre aussi que du coup pour la sauver ils vont lui donner de la force les gens. Ça dépend comment les gens vont réagir. Ouais je pense qu'il va être 100% honnête. Et les gens vont encore plus l'aimer. Ouais ce serait trop bien. Ah j'aime trop cet anime les gars. Il va avoir d'autres pouvoirs. Non je pense pas. Je pense pas qu'il va avoir d'autres pouvoirs par contre. 100% honnête mais perte de pouvoir pour moi. Ah alors peut-être en vrai je retire. Il perd tous les pouvoirs qu'il a de Nice. Et du coup il va développer d'autres pouvoirs. Elle va récupérer ses pouvoirs du coup. Ah oui c'est vrai qu'elle va récupérer ses pouvoirs elle. Ah l'histoire du Louvre c'était magnifique hein. Ah ils m'ont eu. Et ils ont réussi à développer ça en quelques minutes hein, seulement. C'était très beau hein. Ils ont bien fait ça je trouve. C'était très rapide certes mais j'ai bien aimé. Son pouvoir à lui ça peut être quoi? En fait tout va dépendre de comment il va la sauver. Il va devenir nice guy. Ah je sais. En fait ça dépend. Si maintenant demain il vient chez le mec, il lui met une balle dans le crâne, peut-être son pouvoir ça va être il a une aim de fou. Les gens vont lui donner ça, ils vont l'attitrer ça comme pouvoir tu vois. Ah j'aime beaucoup le délire. Oh sympa, une attaque terroriste dès le début. Super. Dis, tu m'écoutes? Oui. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous disiez qu'on avait de nouvelles infos. On aurait retrouvé la némésis d'Inflexible. Quoi d'autre? Vous m'avez proposé d'y aller. Elle te manque tant que ça? Tu aurais pu partir avec elle? Tu as fait le choix de rester. Maintenant, tu dois assumer. Tu as déjà fait beaucoup de sacrifices. Il faut aller jusqu'au bout. Reprenons. Est-ce que tu sais ce qu'il te reste à faire? Je dois y aller, retrouver la louve toxique et l'éliminer. Faux. Hein? Tu dois surpasser Inflexible et entrer Top dans le top 10. 10. Incrédible. La louve toxique n'est qu'un moyen d'y arriver. Que la compétition commence. N'aie pas peur, je vais nous sortir d'ici. Reste calme. Oh la DA est incroyable les gars. Elle déçoit pas du tout. Hein. On est là pour vous aider. Ils sont 10 déchaînes. On a presque plus d'eau. Capitaine, on va avoir besoin d'aide ici. Regardez. Mais ça y est À lui. ce moment-là, je n'avais qu'une chose en tête. Protéger cette petite fille.
Je ne devais pas... Mais c'est quoi ce hic, À l'époque, cette man? histoire a fait le tour des médias. Et la cote de confiance de ce pompier a explosé. En voyant ça, Shan, un dirigeant de MJ, a démissionné. Il a contacté ce pompier et en a fait un héros infaillible. Un peu après, Inflexible a vaincu la Némésis d'Electram et s'est hissé à la 10e place du classement par la même occasion. L'attaque de Sorce l'Ombre a fait de nombreuses victimes. Et Electram s'est lancé à sa poursuite. L'association a déployé d'autres héros, mais aucun ne les a rattrapés. Allô? Désolé, j'avais pas de réseau. Je dois soutenir qui déjà? Ciao les héros, votre place est dans le rétro. Wesh. Hein? Excusez-moi. Oui? Mon soda est tombé. Après cet exploit, on lui confia des missions cruciales. Comme par exemple, aider à déplacer le rocher le plus lourd du En monde. fait, il a une giga force. C'était si important que ça? C'était une demande de l'association. Il souhaitait une statue à son effigie. Ah ouais, Elle non, a lui, été c'est vraiment érigée sur quelqu'un de l'avenue des fou. héros. C'est un symbole de leur volonté. De tout temps, peu importe l'époque ou l'endroit, les humains ont toujours voulu la paix. Et c'est pour atteindre cet idéal que les héros portent le poids du monde sur leurs épaules. Cette statue est avant tout une promesse de la part de chacun des héros. La promesse de protéger le monde et de rester inflexible face à la peur. À cette occasion, nous recevons un invité spécial. Laisse-moi t'aider. Cette image a marqué le public. Et l'écharpe rouge est devenue son En signe tout cas, distinctif. il y a un flow. Ça, c'est le numéro 10, ouais. Il est effrayant déjà. Tiens, au même groupe. Je peux pas lui faire ça. Et pourquoi il n'affronte pas la louve toxique tout seul? Écoute, il y a des héros à l'appel, mais un seul d'entre eux se hissera au sommet. Les autres n'auront pas de pitié. Et puis, Inflexible est incapable de traquer la louve toxique. Elle a trouvé la parade parfaite. D'après nos infos, la louve toxique se cacherait dans cette Et lui, il est immeuble. dans le top 15, c'est ça, hein? Je commence à comprendre. À cause de l'image que le public a de lui, Inflexible ne peut pas s'incliner. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas entrer. Et encore moins ramper. Et que donc... La louve toxique se cache sous terre. Elle se sert de ces tunnels pour se déplacer. Il y en a dans toute la ville. Malheureusement, nous ne connaissons pas leur emplacement. Concernant cette entrée, d'autres héros ont peut-être déjà eu l'info. On a sûrement été devancés. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à l'attendre ici. On pourra la piéger. Si la louve toxique était assez bête pour se faire piéger, elle n'aurait pas reçu le titre de Némésis. À ton avis, qu'est-ce qui peut être plus destructeur que la violence? La magie? Non, c'est l'imagination. Plante une idée dans la tête des gens et continue à l'entretenir. Elle prendra de plus en plus de place. À force de répétition, cette idée deviendra une croyance. En s'appuyant sur ce système, la louve toxique détruit l'image d'Inflexible. Grâce à son imagination fertile, elle cultive la peur et la fait fleurir dans nos cœurs. Dans sa tanière, elle dessine et imprime ses contes de fées. Et en crayonnant ses visions, elle est devenue le grand méchant loup. Depuis qu'elle sévit, Inflexible n'a jamais eu l'occasion de l'affronter. En somme, elle n'a pas besoin de s'attaquer directement au héros pour le vaincre. Ouais, c'était elle au début. Inflexible est devenue un symbole. Si elle manipule son image, toute l'association en prendra un coup. Je dois agir rapidement. Y'a quelqu'un? Aidez-moi, je suis coincé! De tout temps. Peu importe l'époque ou l'endroit, les humains ont toujours voulu la paix. C'est pour atteindre cet idéal que les héros portent le poids du monde sur leurs épaules. Voyez-vous, cette statue est avant tout une promesse de la part de chacun des héros.
celle de protéger le monde et de rester inflexible. Très bien. Voilà qui conclut cette sortie sur les héros et leurs valeurs. Maintenant, on dit au revoir à Inflexible. Oui, au revoir. Au revoir. N'oubliez pas de le remercier pour ses explications. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour vos explications. Monsieur Inflexible, est-ce que je peux vous poser une question? On vous voit toujours avec votre écharpe, mais pourquoi la statue n'en a pas? Merci. Ce n'est rien. Et désolé, je voulais t'aider. Pas baisser ton pantalon. C'est oublié. Et d'ailleurs, Nice, t'es là pour éliminer la louve toxique? Exact. Et tu es? Personne. Je suis pas connu. Laisse tomber. Pourquoi il ose pas le regarder? En plus, si t'es là, autant que je rentre chez moi. À la revoyure. Wesh! Oh, le fumier! Il y a des héros à l'appel. Mais un seul d'entre eux se hissera au sommet. Alors? Mais Tu as non! trouvé sa position? Oh, l'ordure! Oh, c'est un dracofeu, ça. Tian, vérifiez ma position. Elle s'est toujours cachée. Et d'un seul coup, tous les héros ont reçu la même info. Mais comment? Oh, il te reste 10 secondes. C'est un piège. Je viens de te Vitesse! localiser. Tu es sous l'avenue des héros. Oh! C'est un cadeau. Elle m'a été offerte par une fille de ton âge. Vite, partez! Aïe 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 aïe. Il va y avoir un sacré fight là, je crois. Oh! Mais il est inflexible, hein, comme il faut là! Incroyable, ça reproduit la scène. Tout ira bien. Elle est sérieuse, elle? Nous nous retrouvons enfin. C'est un honneur, Inflexible. Laisse-la partir. J'ai longtemps attendu. J'ai tout donné pour ce moment. C'est moi que tu cherches à atteindre. Laisse cette gamine tranquille. Non. Ma véritable cible, c'est cette statue. Je veux que tu lâches prise et que le symbole des héros se brise en 1000 morceaux. Ils ont tous du flow. Fais ton choix. Mais n'oublie pas ce qui est en jeu. Pourquoi il est tout seul? Ils sont où les autres héros? Aïe aïe, il va falloir aider tout le monde. Inutile d'attendre les renforts. Tous les Ah, ils sont héros là occupés même. débordés. Laisse tomber cette statue ou laisse mourir cette petite fille. Ce sont tes deux seules options. Qui a fait ça? Il est dans un sale état. Alors, pour sauver l'honneur de ces soi-disant héros, tu serais prêt à abandonner cet enfant? Tout ça pour préserver un symbole! Hey hey! Nice! Nice. Sauve l'enfant, s'il te plaît. Elle ne compte pas lui faire de mal. Elle t'a menti. Elle se fiche aussi de la statue. Son véritable objectif, c'est de te faire plier. Ou plus précisément, te faire lâcher prise.
Tu connais son identité. Car tu l'as sauvé il y a déjà longtemps. Oh, incroyable! Ton coup, c'était son cadeau. Non! Oh, j'ai eu des frissons, les gars. Ah non, c'est incroyable. Alors c'était toi. Pourquoi tu as fait ça? Ce n'était pas contre toi. Ce qu'elle combat, c'est le poids sur tes épaules. Dans ces histoires qui nuisent à ton image, elle parle de celui qu'elle a connu. Celui qu'elle admire encore. Ouais, elle a quand même fait une dinguerie, hein. Mais c'est une histoire de fou, là, hein. Je suis choqué. Rassure-toi, tout ira bien. Je serai là. Avec toi. À cette occasion, nous recevons un invité spécial. Excuse-moi, c'est dur de me baisser. Laisse-moi t'aider. Oh, c'est dingue. Ah, j'ai des frissons, moi, je trouve ça trop beau. Tiens. Ah, tu dessines quoi? Inflexible. Ça, c'est inflexible. Venez voir, elle ose dire que ce truc, c'est inflexible. Oh. C'est une vraie brute, inflexible. Tu fais quoi, là? C'est faux. Lui aussi, il pleure, il rigole et il est sensible. Manquerait plus que ça. T'as de l'imagination, toi. T'iras loin. Elle a aucun respect ou quoi? D'où elle se moque dans les Mais non. Il l'avait sauvé. Mais quel mytho. Elle se sert d'inflexible pour se rendre... Oh non, ça c'est vraiment méchant. Elle a vraiment un grain. Elle adore dire du magazine. Arrêtez! Le pompier qui m'a sauvé la vie. Laissez-moi le revoir. Oh, j'ai eu des frissons, les gars. C'est une dinguerie. Je suis désolé. Excuse-moi. Lorsque vous étiez au milieu des flammes, comment avez-vous fait pour rester debout? À ce moment-là, je ne pensais qu'à cette petite fille. Je voulais la protéger. Je ne devais surtout pas tomber. Monsieur le pompier, tenez le coup. Je vous aide. Incroyable. C'est grâce à toi. Incroyable. Ce jour-là, tu m'as donné la force et le courage de rester debout. Attends, mais du coup il va mourir là, wesh. Nice, voilà, nice. Oh non, faudrait pas qu'il meure, ce serait trop con. Ah, incroyable. Incroyable. Tu vas y arriver, Nice. Encore un effort, Nice. Ah, ça va devenir le nouveau symbole. Ouais, là, top 10 facile, ouais. En direct depuis l'avenue des héros. Ah oui, ça fait un live direct. Incroyable. Lâchez des likes. Sauvez-vous. Mais du coup, vu qu'elle le stream, il devient plus fort, non? En fait, plus il y a de monde qui le soutient, plus il y a de monde qui lui donne de la force, il devient plus fort. Aïe aïe aïe. Ikemen. Nice. Ah, il me régale. C'est un miracle. Un vrai miracle. Sa cote de confiance a surpassé celle d'Inflexible.
Il vient d'entrer dans le top 10 du classement des héros. Let's go. Je Top crois que j'ai 10. enfin compris. Il a porté ce poids tout ce temps. En portant ce cours inflexible, Nice s'est propulsé dans le classement. Il a désormais rejoint le top 10 du classement des héros. Oh le flow. En plus il est rentré dans le top 10 avec un flow incroyable hein. Tour des héros, 6e étage. Changement d'étage? T'es un peu en avance. J'ai jusqu'à demain pour partir. Oh, non, non, je ne suis pas venu pour emménager. Je sais, c'était une blague. On est trop haut, c'est ça. L'oxygène ne va plus au cerveau. Ça me fait bizarre. Je ne t'avais jamais vu rire comme ça. Et tout ça grâce à toi. Tu vas faire quoi maintenant? T'as des idées? Me coucher. Je vais me reposer un mois et profiter. Attends quoi, il a jamais pu se coucher, ça veut dire? Depuis qu'il avait son pouvoir? Inflexible rêvait de s'effondrer. Oh c'est dingue. Bien de le dire. Je devais rester debout. Mais à cause d'Inflexible, ma vie quotidienne est devenue infiniment plus compliquée. Oh non. Oh non. Un méchant loup. 2 méchants loups. 3 méchants loups. Ah non, ça en fait c'est une folie le délire des pouvoirs en fait. Au début, ça m'allait. Je pensais que ça valait le coup. Que j'étais un héros. J'étais trop bête. Moi aussi. Je vis la même chose que toi. De mon côté, mon perfectionnisme a empiré mes tocs. Et mes angoisses aussi. Désolé, j'ai cassé l'ambiance. Il avait un lit debout, frère. Un autre héros, un autre rôle. Toi et moi, on est différents. Et en devenant un héros, tu as fait ton choix. J'en suis pas sûr. C'est une dinguerie. Je vais à un dîner. Fais comme chez toi. Ouais, c'est... Ce sera le cas d'ici après-demain. J'ai menti. C'est pas moi, Nice. Waouh. On s'en fiche. Sois toi-même. Il s'en bat les couilles, lui. Ça y est, la retraite, il attendait que ça. On va plus jamais le revoir. Mais du coup, il a perdu ses pouvoirs, lui. L'horizon est encore flou et j'ignore où le vent me mènera. Mais une chose est sûre. Je connais désormais les écueils à éviter. Et toi? Tu t'es donné un nouvel objectif? Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Et félicitations à Nice pour son entrée dans le top 10 du classement. Pour fêter ça, je vais vous révéler Oh non. Oh non. Comme vous l'avez remarqué, Xiao Echin est loin d'être morte. Comme toute la vie de Nice, sa mort était comme un son Oh soigneusement non. élaboré. Du coup, il va perdre tous ses Nice pouvoirs, compte non? sur moi. Je détruirai ton masque de héros parfait et je révélerai tes secrets les Ouais, ça va vite, hein, par contre, hein. Ouah, ça va un peu trop vite, là, hein. C'est la merde, les gars. Ça va extrêmement vite. Merde. En fait, du coup, c'est déjà fini. Mais vraiment, ça passe trop vite, cet anime. Ça va niquer sa confiance, là. Mais en fait, là, le problème, c'est que... En fait, attendez, j'ouvre la porte à mon chat puisqu'il veut sortir. Attendez. Déjà, pour comprendre le système de pouvoir, si par exemple, moi, demain, j'ai une réputation d'influenceur en tant que mec, par exemple, il dort jamais. Ça veut dire que je pourrais jamais plus dormir. Ou genre, je pue. Par exemple, moi, je suis un streamer qui pue. Ça veut dire que mon pouvoir, c'est genre, je pue de fou. Zarma, si tout le monde pense que je suis raciste. Zarma, je deviens le H. C'est ça, mon pouvoir. Ok, ça va. T'as un buff contre les non-blancs. Zarma, les seuls qui peuvent me battre à la bagarre, c'est les blancs. Mais le pire, c'est que ça se tient. Parce qu'en théorie, c'est comme ça que ça fonctionne. Putain, je suis mort. C'est incroyable, le système, je trouve, il est trop original. Et du coup, là, l'autre trou du cul, il a balancé qu'elle a survécu. Et il va balancer aussi... Maintenant, est-ce que les gens vont croire ou pas? Il y a moyen de retourner le truc.
Là, le problème, c'est que le mec va perdre ses pouvoirs au prochain. En fait, tu dois tourner l'opinion publique. Tu dois tourner l'opinion publique vers toi comme il faut. Par exemple, là maintenant, soit ils vont jouer. Genre, tout le monde va se faire avoir en mode. C'est juste un autre mec qui a pris son rôle et tout. Faut tout jouer en ta faveur en fait. Soit ils tournent le délire en mode. Bah, en fait, c'est simple. C'est un imposteur. Du coup, il va perdre tous ses pouvoirs. Soit ils vont tourner le truc en mode. Bah, en fait, c'est simple. De base, c'est un mec, lui, c'est personne. Et il voulait sauver des gens. Et il voulait vraiment devenir un héros. Et du coup, ça va influencer encore plus sa réputation. Ils vont se dire, putain, c'est vraiment un bonhomme et tout. C'est vraiment un brave. Et du coup, il va devenir encore plus balèze, tu vois. Mais là, ils vont apprendre aussi que du coup, pour la sauver, ils vont lui donner de la force, les gens. Ça dépend comment les gens vont réagir. Ouais, je pense qu'il va être 100% honnête. Et les gens vont encore plus l'aimer. Ouais, ce serait trop bien. Ah, j'aime trop cet anime, les gars. Il va avoir d'autres pouvoirs. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il va avoir d'autres pouvoirs, par contre. 100% honnête, mais perte de pouvoir pour moi. Ah! Alors, peut-être en vrai, je retire. Il perd tous les pouvoirs qu'il a de Nice. Et du coup, il va développer d'autres pouvoirs. Elle va récupérer ses pouvoirs, du coup. Ah oui, c'est vrai qu'elle va récupérer ses pouvoirs, elle. Ah, l'histoire du Louvre, c'était magnifique, hein. Ah, ils m'ont eu. Et ils ont réussi à développer ça en quelques minutes, hein, seulement. C'était très beau, hein. Ils ont bien fait ça, je trouve. C'était très rapide, certes, mais j'ai bien aimé. Son pouvoir à lui, ça peut être quoi? En fait, tout va dépendre de comment il va la sauver. Il va devenir nice guy. Ah, je sais. En fait, ça dépend. Si maintenant, demain, il vient chez le mec, il lui met une balle dans le crâne, peut-être son pouvoir, ça va être qu'il a une aim de fou. Les gens vont lui donner ça, ils vont l'attitrer ça comme pouvoir, tu vois. Ah, j'aime beaucoup le délire.